مجھ پر جنون سا طاری تھا، نہ جانے میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ رائفل کے بٹ کی ہر ضرب سے وہ بھیڑیا پہلے سے بھی زیادہ شدت سے بلبلا اٹھتا۔ وہ اس وقت اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میرے ہاتھ بھی ایک بار پھر حرکت میں آ گئے تھے۔ اس مرتبہ ضرب اس کے جبڑے پر لگی تو اس کا جبڑا ٹوٹ گیا، منہ سے خون بہہ نکلا اور وہ زمین پر اس بکرے کی طرح تڑپنے لگا جس کے گلے پر چھری پھیر کر چھوڑ دیا گیا ہو۔ میں نے ایک بار پھر رائفل اوپر اٹھائی، لیکن اس وقت ایک نسوانی چیخ کی آواز سن کر چونک گیا۔ وہ رابعہ کی چیخ تھی اور میں نے ہاتھ روک لیا۔ چنگاریاں برساتی ہوئی نظروں سے خاک میں تڑپتے ہوئے بھارتی فوجی کی طرف دیکھا۔ وہ خون میں لت پت تھا اور اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھنے کے قابل چھوڑا ہی نہیں تھا۔ دونوں گھٹنے توڑ دیے تھے اور 2-4 پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہوں گی۔ پسلی کی ایک ہڈی بھی رائفل کی ضرب کا شکار ہوئی تھی اور جبڑا ٹوٹ جانے سے وہ منہ بھر کر خون اگل رہا تھا۔ ایسی صورت میں تو اس کا زندہ بچ جانا بھی ایک معجزہ ہی کہلاتا۔ رابعہ کی چیخ دوبارہ سنائی دی تو میں مڑ کر اس طرف دوڑا۔ یہ چیخ اس گلی کی طرف سے آئی تھی جہاں چاچی زلیخا کا گھر تھا۔ میں اس طرف مڑتے ہی رک گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ 2 فوجی تھے جن میں ایک نے رابعہ کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا، رائفل اس کے بائیں ہاتھ میں تھی، اور دوسرے نے رائفل کندھے پر لٹکا رکھی تھی اور رابعہ کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے بری طرح مچل رہی تھی۔ اس کھینچا تانی میں اس کی قمیض تار تار ہو چکی تھی اور اس کا بالائی جسم برہنہ ہو رہا تھا۔ میں چینگھاڑتا ہوا ان کی طرف لپکا۔ رائفل کو اس مرتبہ بھی میں نے نال کی طرف سے لٹ کی طرح پکڑ رکھا تھا۔ وہ دونوں فوجی میری چینگھاڑ سن کر میری طرف مڑے اور ایک فوجی نے رابعہ کے بال چھوڑ دیے اور رائفل کو دونوں ہاتھوں میں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے ہی میں اس سے ٹکرا گیا اور اسے گھسیٹتا ہوا دور تک لے گیا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی تھی اور اتفاق سے میری رائفل بھی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ دوسرا فوجی اب رابعہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا تھا۔ وہ شاید موقع سے فائدہ اٹھا کر رابعہ کو وہاں سے نکال لے جانا چاہتا تھا۔ میرے حریف فوجی نے سنبھل کر مجھ پر حملہ کر دیا اور اس کے وزنی بوٹ کی ٹھوکر میری پنڈلی پر لگی۔ میں بے اختیار چیخ اٹھا اور لڑکھڑا کر پشت کے بل گرا۔ اس کے بوٹ کی ٹھوکریں میرے جسم کے مختلف حصوں پر پڑتی رہیں۔ ہر ٹھوکر کے ساتھ میں چیخ اٹھتا، لیکن بالآخر مجھے سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ فوجی نے اس وقت میرے منہ پر زوردار گھونسا جما دیا اور میرا جبڑا ہل کر رہ گیا۔ دانتوں سے خون بہہ نکلا۔ اپنے منہ میں ہی خون کا ذائقہ محسوس کر کے مجھ پر جنون طاری ہو گیا۔ میں تو ابھی 9 عمر ہی تھا، اس میں شبہ نہیں۔ جسمانی لحاظ سے میں اپنی عمر سے کچھ زیادہ ہی لگتا تھا، مگر وہ مجھ سے زیادہ قد آور اور کہیں طاقتور تھا۔ اگر وہ میری گردن پکڑ لیتا تو شاید ہڈی ٹوٹ جاتی۔ میرا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن میرے اندر نہ جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ ایک جذبہ تھا، جنون تھا جو میرے اندر چھپی ہوئی قوت کو تقویت دے رہا تھا۔ میں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس ہٹے کٹے بھارتی سورما پر چھلانگ لگا دی اور اسے رگیدتا ہوا دور تک لے گیا۔ یہ گلی تنگ سی تھی، اس لیے وہ ایک دیوار سے ٹکرا گیا۔ میں نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر پھر اس کے پیٹ میں سر سے زوردار ٹکر مار دی۔ وہ چیختا ہوا دوہرا ہو گیا اور اس نے سیدھا ہونے کی کوشش کی تو میں نے سر کی دوسری ٹکر اس کے چہرے پر ماری۔ اس کی ناک سے خون بہہ نکلا تھا۔ میں نے تیسری ٹکر مارنا چاہی تو وہ بڑی تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ میں اپنی جھونک میں دیوار سے ٹکرایا، مگر فوراً سنبھل گیا۔ پتھر کی مورتیوں کو بھگوان مان کر ان کی پوجا کرنے والے اس سورما کی باہوں میں شاید دم نہیں رہا تھا۔ اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی بجائے زمین پر پڑی ہوئی اپنی رائفل کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن میں نے اسے رائفل تک پہنچنے نہیں دیا۔ میں نے اپنی جگہ سے اچھل کر اس کے کولہے پر زوردار ٹھوکر لگا دی اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا، اور میں جلدی سے رائفل کی طرف لپکا
उस फौजी ने भी बड़ी फुर्ती से संभल कर राइफल पर कब्जा करने की एक और कोशिश की थी, लेकिन मैं उससे पहले राइफल पर हाथ डाल चुका था। राइफल के आगे संगीन लगी हुई थी। वो भारतीय सूरमा जैसे ही मेरी तरफ झपटा, मैंने राइफल को दोनों हाथों में थामकर पूरी कुव्वत से संगीन उसके पेट में घोंप दी। उस भारतीय सूरमा के मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। मैंने एक झटके से राइफल पीछे खींच ली और वो पेट पकड़कर दोहरा हो गया। तकलीफ और खौफ की शिद्दत से उसकी आंखें हलकों से उबल पड़ी थीं। राबिया की चीखों की आवाजें अब दूसरी गली से आ रही थीं। दूसरा फौजी राबिया को घसीटता हुआ दूसरी गली में मुड़ गया था। मुझे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि उस तरफ से कुछ और लोगों के चीखने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। मैं दौड़ता हुआ गली के मोड़ पर पहुंच गया, लेकिन उस तरफ की सूरत-ए-हाल बहुत संगीन थी। तकरीबन 50 गज आगे एक मकान को आग लगी हुई थी और औरतें, बच्चे और मर्द चीखते हुए बाहर आ रहे थे। उस जलते हुए मकान से फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही थी। 3 भारतीय फौजी फायरिंग करते हुए उस मकान से बाहर आ गए और उन्होंने एक नौउम्र लड़की को बालों से पकड़ रखा था। मेरे खून की गर्दिश खतरनाक हद तक तेज हो गई। वो चाची जुलेखा का मकान था और वो लड़की चाची जुलेखा की बेटी थी। चाची जुलेखा से हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन ऐसा रिश्ता जरूर था जो खूनी रिश्तों से भी ज्यादा मुकद्दस और मजबूत होता है। वो इंसानियत और मजहब का रिश्ता। वो हम में से एक थी। उसका शौहर कई साल पहले कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ते हुए शहीद हो गया था। 15 साला शमू उसकी इकलौती बेटी थी। उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था और उस वक्त खूनखार भेड़ियों के चुंगल में फंस गई थी। राबिया भी उन भेड़ियों के चुंगल में थी। मैंने राइफल सीधी कर ली और उस फौजी का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया जिसने शमू को बालों से पकड़ रखा था। मुझे मायूसी नहीं हुई। गोली उस फौजी के सर में लगी और उसकी खोपड़ी के परखचे उड़ गए। उसकी गिरफ्त से निजात मिलते ही शमू दरवाजे के अंदर की तरफ गिरी। फिर अचानक भेड़िया सिफत फौजियों ने अंधाधुंध फायर खोल दिया। बस्ती के लोग अपने आप को बचाने की जिद्दोजहद तो कर रहे थे, मगर वो निहत्थे थे और भारतीय फौजियों को इस किस्म की जवाबी कार्रवाई की तवक्को नहीं थी कि राइफल की गोली से उनके एक साथी की खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। जिस फौजी ने मेरी बहन राबिया को पकड़ रखा था, वो भी राबिया को छोड़कर दौड़ता हुआ आगे जाकर अपने साथियों से मिल गया था। उनकी राइफलें आग बरसा रही थीं और मैंने चाची जुलेखा और एक बूढ़े आदमी को गोलियों से छलनी होकर गिरते देखा और फिर किसी फौजी की एक गोली ने मासूम शमू को भी चाट लिया। मैं भी एक मकान के दरवाजे के करीब दीवार के साथ खड़ा फायरिंग कर रहा था, मगर मेरे मुकाबले पर 3-4 फौजी थे जो पोजीशन लेकर फायरिंग कर रहे थे। मैं जिस दीवार के सहारे खड़ा था उसका एक हिस्सा आगे को निकला हुआ था, जिससे मुझे कुछ आड़ मिल गई थी। गोलियां मेरे आसपास से गुजर रही थीं। इस दौरान मेरे करीब वाला दरवाजा बड़ी आहिस्तगी से खुला और एक नस्वानी आवाज सुनाई दी, शमरूज अंदर आ जाओ, जल्दी करो। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो वो चाची ज़ैनब थी। मेरा घर उसी मोहल्ले में था और सब एक दूसरे के शनासा थे। मैं उधेड़ उम्र मर्दों को चाचा और औरतों को चाची कहा करता था। नहीं चाची, तुम अंदर जाओ और दरवाजा बंद कर लो, मैंने जवाब दिया और मुड़कर दूसरी तरफ देखने लगा। एक 8-9 साल की उम्र का बच्चा और एक उधेड़ उम्र औरत भी भारतीय सौरमाओं की बर्बरियत का शिकार हो चुकी थी। उस मासूम बच्चे को 2 गोलियां लगी थीं, खून बह रहा था और वो मुर्गे बिस्मल की तरह खाक में लौट रहा था। और फिर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मेरी बहन राबिया ने उठकर एक मकान के दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर चीखती हुई ढेर हो गई। उसका जिस्म गोलियों से छलनी हो गया था। मैं सन्नाटे में आ गया और एक लम्हे को सोचने समझने की कुव्वतें जैसे सलब हो गईं। मैं फटी फटी सी नजरों से खाक में तड़पती हुई राबिया को देखता रहा। मेरी नजरें कभी तड़पते हुए उस मासूम बच्चे की तरफ उठ जाती और कभी राबिया की तरफ। और फिर जैसे मैं होश में आ गया, मैंने राइफल को आगे निकालकर ट्रिगर दबा दिया
और गोलियों की तड़तड़ाहट में एक फौजी की चीख भी सुनाई दी थी। मैंने ट्रैगर से उस वक्त तक उंगली नहीं हटाई जब तक मैगजीन खाली नहीं हो गया। दूसरी तरफ से भी गोलियां बरसाई जा रही थीं। मैंने खाली राइफल एक तरफ फेंक दी और नताइज से बेनियाज होकर आड़ से निकलकर राबिया की लाश की तरफ दौड़ना चाहता था कि पीछे खड़ी हुई चाची जीनत ने मुझे कमीज के कॉलर से पकड़कर दरवाजे में खींच लिया। वो चीखी, तुम पागल हो गए हो, तुम 2 कदम भी आगे नहीं जा पाओगे, वो तुम्हें छलनी कर देंगे। उन्होंने राबिया को मार दिया चाची, मासूम खालिद को खाक व खून में लूटा दिया, चाची जुलेखा को मार डाला और शमू को गोली से उड़ा दिया। मुझे छोड़ दो चाची, मैं इन वहशियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं चीखते हुए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। चाची ज़ैनब ने चीख कर कहा, पागल मत बनो शमरूज, तुम राबिया और दूसरों की अब कोई मदद नहीं कर सकते, वो तुम्हें भी मार डालेंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हें जिंदा रहना है, इस खून का हिसाब लेना है जो तुम्हारी आंखों के सामने इस खाक में जज्ब हो रहा है। वादी की सरजमीन को उन खूनखार भेड़ियों के गंदे वजूद से पाक करना है, और ये सब कुछ तुम जिंदा रहकर ही कर सकते हो। इस तरफ से छत पर चढ़कर दूसरी तरफ निकल जाओ, ये सोचने का वक्त नहीं है, देर मत करो। चाची ज़ैनब ने मुझे अंदर खींचकर धड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थीं, मगर चाची ज़ैनब की बात मेरी समझ में आ गई थी। मैं अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखने लगा। चाची ज़ैनब ने ठीक कहा था, मैं राबिया, खालिद, चाची जुलेखा या उन लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता था जो भारतीय फौजियों की गोलियों से छलनी हो गए थे। मैं जिंदा रहकर ही उनके खून का बदला ले सकता था और इस सरजमीन को भारतीयों के गंदे वजूद से पाक करने के लिए उन मुजाहिदीन के लिए मददगार साबित हो सकता था जिन्होंने इस मकसद के लिए अपनी जिंदगियां दांव पर लगा रखी थीं। मैं फरार का रास्ता तलाश करने लगा। उस तरफ चाची ज़ैनब चीखी, सीढ़ियों पर चढ़कर अब्बासी भाई की छत पर कूद जाओ, उस तरफ से तुम्हें भागने का रास्ता मिल जाएगा। गली में फायरिंग के साथ अब दौड़ते हुए भारी कदमों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं सहन में सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। सीढ़ियां लकड़ी के तख्तों की थीं। अभी मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा था कि बाहर से दरवाजे पर जोरदार ज़रबें लगाई जाने लगीं। वो लोग शायद राइफलों के बट मार मार कर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं रुककर पीछे देखने लगा। चाची ज़ैनब चीखी, भाग जाओ, जल्दी करो। उसने दोनों हाथों से दरवाजे पर दबाव डाल रखा था ताकि भारतीय फौजियों को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोका जा सके। दरवाजे पर जोरदार ज़रबें लगाई जा रही थीं। मैं सीढ़ियों पर दौड़ने लगा और फिर चाची ज़ैनब की चीख सुनाई दी। दरवाज़ा टूट गया था और वो पुश्त के बल गिरी थी। कहाँ छुपाया है तुमने उस अगरवादी को? बताओ, जल्दी करो। मेरे सामने उस वक्त 3-4 सीढ़ियां रह गई थीं। ये गर्जदार आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। चाची ज़ैनब पुश्त के बल जमीन पर पड़ी थी। एक फौजी ने अपना पैर उसके पेट पर रखा हुआ था और दोनों हाथों में पकड़ी हुई राइफल की संगीन उसके सीने से लगा रखी थी। चाची ज़ैनब ने जवाब दिया, नहीं बताऊंगी कुछ भी। उसके लहजे में थरथराहट थी, लेकिन उसमें खौफ का अंसर शामिल नहीं था। एक लम्हे को मेरा दिल चाहा कि मैं सीढ़ियों पर से उन दरिंदों पर छलांग लगाऊं, लेकिन इस तरह मैं चाची ज़ैनब की कोई मदद नहीं कर सकता था, बल्कि खुद अपनी जान से भी हाथ धो बैठता। सीढ़ियों के एक तरफ मकान की दीवार थी और दूसरी तरफ पतली सी दीवार ही की तरह 2.5-3 फीट ऊंची रेलिंग थी। मैं उसकी आड़ में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ने लगा। अभी आखिरी से पहले वाली सीढ़ी पर कदम रखा ही था कि फायर के साथ चाची ज़ैनब की चीख सुनाई दी, तो मैं बेइख्तियार उठकर खड़ा हो गया। उस बेरहम भारतीय फौजी ने चाची ज़ैनब के सीने पर गोली चला दी थी। चाची ज़ैनब के मुंह से खून का फवारा उबल पड़ा और फौजी ने अपना पैर उसके पेट से हटा लिया। अचानक एक फौजी की चीखती हुई आवाज सुनकर मैं जैसे होश में आ गया। वो रहा छत पर। उस फौजी ने मुझे देख लिया था और चीखते हुए राइफल सीधी कर ली।
میں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھ کر چھت پر چھلانگ لگا دی، لیکن ایک فائر ہوا اور ایک دہکتا ہوا انگارہ میری پنڈلی میں اترتا چلا گیا۔ میری بائیں ٹانگ پہلے ہی زخمی تھی اور اب بھی وہی ٹانگ زد میں آئی تھی۔ گولی پنڈلی کا گوشت چیرتی ہوئی نکل گئی تھی۔ میں منہ کے بل گرا، لیکن دوسرے ہی لمحے اٹھ کر لنگڑاتا ہوا چھت کے دوسرے کنارے کی طرف دوڑا۔ چھت پر دوڑتے ہوئے میں نے ایک طائرانہ نظر اپنے اطراف میں بھی ڈالی تھی۔ چاچی زلیخا کے گھر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور میرا گھر بھی اب مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں تھا۔ بستی کے دوسرے کئی گھروں سے اٹھنے والے شعلے اور سیاہ دھوئیں کے بادل آسمان سے باتیں کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ لکڑی کے تختوں کی سیڑھیوں پر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی، مگر میں چھت کے دوسرے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ اس طرف ایک تنگ سی گلی تھی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، بھارتی فوجی کا سر سیڑھیوں پر نمودار ہو رہا تھا۔ میں نے مڑ کر چھت سے چھلانگ لگا دی۔ چھت تقریباً 15 فٹ اونچی اور نیچے گلی کچی تھی۔ میں دھڑ کی آواز کے ساتھ گرا، مگر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ایک طرف لڑکتا چلا گیا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے ادھر دیکھا تو گلی سنسان پڑی تھی۔ چند گز آگے بائیں طرف ایک تنگ سی گلی تھی۔ میں نے اٹھ کر اس طرف دوڑنے کی کوشش کی، مگر کراہ کر رہ گیا۔ میری بائیں ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا، تکلیف بڑھ رہی تھی اور ٹانگ پر بوجھ نہیں پڑ رہا تھا، لیکن یہاں رکنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ وہ بھیڑیا صفت فوجی کسی بھی لمحے چھت کے اس کنارے پر پہنچ سکتے تھے اور وہ مجھے دیکھتے ہی فائر کھول دیتے۔ میں اٹھ کر لنگڑاتا ہوا اگلے موڑ کی طرف دوڑا۔ میں اپنی انہی پیچ و خم کھاتی ہوئی تنگ سی گلیوں میں پل کر جوان ہوا تھا۔ ان گلیوں سے میں اپنے ہاتھ کی لکیروں کی طرح واقف تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں اگلی گلی میں داخل ہو جاؤں تو میرا تعاقب کرنے والے فوجی مجھے تلاش نہیں کر سکیں گے۔ گلی کا وہ موڑ تقریباً 20 گز کے فاصلے پر تھا اور میں لنگڑاتا ہوا اسی طرف دوڑتا رہا۔ بستی میں ہر طرف فائرنگ اور چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ موڑ کے قریب پہنچ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چاچی زینب والے مکان کی چھت پر اب 2 فوجی نظر آ رہے تھے۔ وہ رائفلیں سنبھالے گلی میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اور پھر ان میں سے ایک نے مجھے دیکھ لیا اور رائفل سیدھی کرتے ہوئے فائر کھول دیا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔